पंजाब दे विच 1978 तो सिख संघर्ष चलिया, उहदे विच जदों बेअंते बुच्चड़ दा राज आया तां इत्थे बहुत वड्डे पੱਧਰ ते मनुੱਖता दा कतलेआम हो रहा सी। ये जिहड़ा दौर सीगा उदों इउं लगदा सी भी पंजाब दी धरती उत्ते बेअंते बुच्चड़ ने पग ते दाड़ा जिहड़ा ਉਹ खत्म करन दी कोई जिद फड़ी हुई। जिहड़ा घੱਲੂਘਾਰਾ वापरिया जसपत राय ने दे कतल तो बाद लखपत राय ने जो कुछ कीता, वो जदों बाद विच लखपत राय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ काबू आया, जो कुछ फिर खालसे ने कीता, मैनूं लगदा धरती उत्ते जदों दा अपना सिख इतिहास आ किसी भी दुष्ट नाल इन्ना भैड़ा तरीका नहीं अपनाया ਉਹਨੂੰ मारन दा। उस शख्स ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों दियां जिवें बेपत्तियां जिवें बेअदबियां होईयां ते ओहदा फिर खालसे नूं रोह बड़ा सीगा। अज जदों आ बेअदबियां हो रही तां मैं ये गल कहना हुन्ना कि जो सज़ा उस वेले दे गुरु पंथ ने खालसे ने दित्ती दुष्ट नूं, जिन्ना टाइम खालसा उस पासे नूं नहीं तुरदा काम औखा ही लगदा, क्योंकि हर रोज नवां कोई ना कोई कांड जिहड़ा सारे वापर जा। धन सी वो गुरु का सिख, किड्डी बड़ी किरपा उस सिंह ते हुई, शहीद भाई दिलावर सिंह ते, जिन्हें पिंडे नाल आपदे बंब बन के उस बेअंते बुच्चड़ दा फीता उड़ाता ते नाल ही सच्चे पातशाह दे बख्शे मिशन ते पूरा उतरदियां होया अपने आप नूं भी पंथ तों भी कुर्बान कर 15 साल बादल परिवार राज कर गया। जिहड़ा परिवार जिहड़ा अकाली दल बेअंते बुच्चड़ दे हुंदिआं कुसकदा नहीं सी, पर इन्हां ने उस बेअंते बुच्चड़ दे ठोकण वाले नूं सोधा लाउण वाले भाई दिलावर सिंह नूं कदे चेते नहीं। आ बहुत माड़ी ये गल आ इन्हां लई, अकाली भाईचारे लई, बादल दल लई, जो इन्हां ने भाई दिलावर सिंह दी फोटो अजे तक केंद्री सिख अजायब घर विच नहीं मिली। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम के शुरू में ही मैं देखने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा भी 31 अगस्त आ रही है, यानी कि शहीद भाई दिलावर सिंह का शहीदी दिहाड़ा आ रहा। जुलाई का यह महीना ते सारा जुलाई का महीना अपने कोले पिया ते सारा अगस्त का महीना पिया, ते आपां सारे जे यतन करिए एक बड़ा अहम कारज आ जिहड़ा जे आपां मेहनत करिए तो नेपरे चढ़ सकता। वो कारज ये हैगा कि जो पंजाब दे विच 1978 तो सिख संघर्ष चलिया, उहदे विच जदों बेअंते बुच्चड़ दा राज आया तां इत्थे बहुत वड्डे पੱਧਰ ते मनुੱਖता दा कतलेआम हो रहा सी, मनुੱਖੀ हत्यां दा घाण हो रहा सी, लाशां दे ढेर जिहड़े सी जिन्हां नूं अणपछातीआं लाशां कह के जो कुछ होया वो सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ सामने है। ये जिहड़ा दौर सीगा उदों इउं लगदा सी भी पंजाब दी धरती उत्ते बेअंते बुच्चड़ ने पग ते दाड़ा जिहड़ा वो खत्म करन दी कोई जिद फड़ी हुई है। जिवें आपां कहंदे आ ना भी लखपत राय ने जदों सुनिया कि मेरा भरा जसपत राय ਸਿੰਘਾਂ ने सोधा ला दिता है, उन्हें कहंदे आपदी पग ला के उत्थे मारी याहिया खान दे पैरां 'च ते कहंदा बई लाहौर का हाकम सी उस टाइम जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ भी खत्रियां दे परिवारां 'च जम्मिया ने यह धर्म चलाया सीगा ते हुण मैं खत्री हाँ ते मैं ये धर्म खत्म करूंगा ते मैं पग हुण उदण बन्नणी आ जिदण मैं सिख धर्म खत्म कर लिया। ते जो कुछ उहने कीता जिहनूं आपां छोटा घੱਲੂਘਾਰਾ कहने आ, क्योंकि छोटे घੱਲੂਘਾਰੇ का भाव कि वड्डे घੱਲੂਘਾਰੇ 'च जिहड़ा अबदाली वेले होया जिन्ना नुकसान होया पंथ का, उदों जसपत राय वेले नुकसान साडा थोड़ा घट होया, इस करके उहनूं छोटा घੱਲੂਘਾਰਾ कह लैंदे आ ते 1984 वाले नूं आपां तीजा घੱਲੂਘਾਰਾ कह लैंदे। जिहड़ा घੱਲੂਘਾਰਾ वापरिया जसपत राय ने दे कतल तो बाद लखपत राय ने जो कुछ कीता, वो जदों बाद विच लखपत राय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ काबू आया, जो कुछ फिर खालसे ने कीता, मैनूं लगदा धरती उत्ते जदों दा अपना सिख इतिहास आ किसी भी दुष्ट नाल इन्ना भैड़ा तरीका नहीं अपनाया ਉਹਨੂੰ मारन दा जां सोधा लाउण दा। साडी सिख शब्दावली च सुधाई करना सोधा लाउणा आखर। उस शख्स ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों दियां जिवें बेपत्तियां जिवें बेअदबियां
ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਹ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਰਿਆ ਜਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਘੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਗਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਜੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਐ ਲੂਈ ਕੰਡਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਝਰੀਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਫੀਤਾ ਉਡਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੱਬਰ ਨੇ ਲੰਗਲਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ 20 ਬਲਾਕ ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 1978 ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਈਏ ਕਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਪੰਥ 'ਚ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਫੋਟੋ ਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੜ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਦ ਉਹ ਚਾੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜੀ ਗਏ।
पर मैं आपदे वालों जरूर चाहुंदा भी नवंबर 84 का या कोई भी इहो जिहा प्रोग्राम जिहड़ा कांग्रेस ने, वैसे तो वो इंडियन स्टेट ने किया, उदों कांग्रेस जिहड़ी सी उहदे हत्थ 'च सी गल, अज मोदी के हत्थ 'च, भाजपा के हत्थ 'च आ सकती है, कल किसी आम आदमी भी आ सकती है। ये इंडियन स्टेट का एजेंडा वा भी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਵੇਂ नहीं हो रही। आ ਜਿਹੜਾ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ सिख ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ बड़े मसले आ सारे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ घट्टो घट्ट 500 ਇਹੋ ਜਿਹਾ गुरुद्वारा साडा ਜਿਹੜਾ हिंदू तवियां ने काबज कर लिया। हर की पौड़ी वाला मटन साहब कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ गुरुद्वारा डांगमार, जगन्नाथपुरी वाला ते गोंदवाल सॉरी उत्थे ग्वालियर साहब, ग्वालियर के किले वाला गुरुद्वारा, बड़े गुरुद्वारा साहब साडे। ये बड़ा जिहड़ा सारा कुछ वापर रहा, इहदे विच इंडियन स्टेट का हर पुरजा शामिल आ भी सिखां दी जिहड़ी आ नस्लकुशी करनी। एक नस्लकुशी सरीरक नस्लकुशी, एक मानसिक नस्लकुशी है। आ इत्थे अमृतसर दे विच इन्हां ने दरगियाने मंदिर दे विच जिहड़ा कि दरबार साहिब दे बिल्कुल पैरलल इन्हां ने इत्थे दरगियाना मंदिर बनाया भी, वो बिल्कुल उवें दा मॉडल बनाया, उवें सरोवर दे विचाले इमारत खड़ी की, पर वो नकल तो नकल ही होंदी है। इत्थे हुण इन्हां ने एक अजायब घर बनाया, कहंदे म्यूजियम बनाया, कहंदे आ भी जिहदे विच उन्हां सारियां दीयां फोटोआं लाईयां ने जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ने पिछले दौर दे विच सोधे। मैं तो कहा भी सारा दे थल्ले इतिहास लिखो, बिल्कुल लिखो इतिहास के इन्हां ने जी आह करतूतां कीतीआं सी। हुण जिहड़ा हरबंस लाल खन्ना ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਗੜਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰੀ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੜਕਣ, ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਜਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਪਊ। ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਿੱਟੂਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਪੂਗੀ ਤਾਂ ਕਲਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
कि भाई दिलावर सिंह की फोटो लाने के लिए आपका प्रभाव वरत। दूजी साडे वो भाईचारे के हिस्सा वा जिहड़े कहते आ कि असीं तां बादल दल के थोपे हुए या थापे हुए जथेदार नूं जथेदार नहीं। ठीक है भाई, बहुत सारे साडे भरा ने जिहड़े कहते आ भी जिहड़े ਚੱਬੇ च सरबत खालसा च फैसले होए ने ना, उन्हां अनुसार भाई जगतार सिंह हवारा साडे जथेदार ने ते भाई ध्यान सिंह मंड ते होर जो जथेदार उत्थे थापे गए ने, साडी तां ओह गल ठीक आ भाई, सच्ची गल तुहाडी। पर तुसीं भी इस मौके बहुत वधिया कर सकदे हो मीडिया दे विच, सोशल मीडिया च जां दूसरे मीडिया च इस गल दे उत्ते वध तो वध बयानबाजी करो, इहो जिहा माहौल बनाया जाए, दबाव पाया जाए कि शहीद भाई दिलावर सिंह की फोटो लाने के लिए माहौल बन सके। सो आ जिहड़ा साल आ ये इलैक्शन ईयर, चोणां दा बरा, अकाली दल इहो जिहे मुद्दे, इहो जिहे विषय जिहदे नाल कांग्रेस तो जां आम आदमी पार्टी इत्थे उहदी शरीक पार्टी है, इन्हां दी सियासत वा आपां उह सियासत विच दखलअंदाजी नहीं देनी चाहांगे। वो एक वक्री गल आ, जदों वो सियासत करनी हुंदी आ, वो भी कर लवांगे। पर यह जिहड़ा साडा कौमी मुद्दा, मैं ये समझदा कि कोई सिख किसी भी सियासी विचारां दे विच होवे, पर वो शहीद भाई दिलावर सिंह की शहादत तो, कुर्बानी तो मुनकर नहीं हो सकता। सो अज दे इस प्रोग्राम के राही मैं समुचे सरोते भाईचारे नूं, वीरां नूं बेनती करदा, जेकर आप सब ये सुन रहे हो तो समझ रहे हो तो शहीद भाई दिलावर सिंह की फोटो केंद्रीय सिख अजायब घर च लवाउण दे लई आपदे प्रभाव नूं वरतो। दूसरा, कई साडे जानकार इहो जिहे विद्वान, कोई टैलीविजन चैनलों के उत्ते बोलण वाला, कोई यूट्यूब चैनलों वाला, कोई कलाकार, कोई होर भाईचारे विचों वड्डी छोटी गल करन वाला, बहुत सारे इहो जिहे लोग हुंदे आ जिहड़े जिन्हां नाल साडी बोलबाणी, साडे संपर्क हुंदे आ, जिहड़े साडे संपर्क विच होण ते साडी गल सुणदे मनदे होण, उन्हां नूं आखो कि भाई जिथे भी मौका लगे ये गल कहा करो कि भाई दिलावर सिंह दा जिहड़ा फोटो आ केंद्रीय सिख अजायब घर च लाया जाए। सो अपनी सारियां दी ये जिम्मेवारी बनदी है। मैं तो जदों भी दस्तार सजाउना, जां मैं जदों केसी नहाउण लग्गिआ, जां मैं वैसे जूड़ा करदा, जां मैं दाड़ा आपदा सवारदा, पता नहीं मेरे अंदरों ये गल किवें, मेरे अंदरों ये गल निकलदी है कि ये भाई दिलावर सिंह दी शहादत होई, वो जान वार गया, तां अपने सारियां दे ये दाड़े दस्तारां ने बहुत वड्डी घालना। ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ भी सलाम आ ते इस मामले विच जिन्ने ਸਿੰਘਾਂ ने किसी भी तरीके नाल योगदान पाया, सारे ही हुण करोना करके पैरोल ते आए हुए ने। लखविंदर सिंह भी आया होया, लखा उक्सी वाला अपना वीर शमशेर सिंह आया होया, इंजीनियर गुरमीत सिंह भी 90 दिन की पैरोल आया, होर भी सिख संघर्ष नाल संबंधित सारे, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर, भाई हरनेक सिंह पापा, चलो अदालती प्रक्रिया चो 90 दिन की पैरोल मिली है, करोना करके सारे आए हैं ने। ते इन्हां दे होर भी लोड़ां हुंदियां जदों आउंदे आ, इन्ने लम्मे 20-25 साल के जेल੍ਹਾਂ 'ਚ बैठे आ, 1995 तो अज देख लो 2021 आ गया, 24-25 साल हो गए। इन्हां दे आर्थिक तौर पर भी इन्दियां लोड़ां ने। चाहिदा है कि जदों ये छुट्टी आउण, जदों पैरोल आवे, सोशल मीडिया ते आपां नूं मिंटो मिंट पता लग जांदा ते ये जो भी बनदा योगदान आ वो भाई आपां दसवंध कढिआ करिए। होर भी जिहड़े कौमी कारज आ वो च करना चाहिदा, पर जिहड़ा अज दा विशा वो भाई दिलावर सिंह नूं समर्पित है। सो अजे पूरे 2 महीने अपने हत्थ च, ते 2 महीने दे विच आपां पूरा डट के इस मुहिम दे विच कि शहीद भाई दिलावर सिंह दा केंद्रीय सिख अजायब घर च फोटो लवाउण दे लई यतनशील होना। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बोलदिआं कोलों अज तां वाकई जज्बात विच गलती हो गई। इस बेनते बुचड़ नाल संबंधित केस दे विच जिहड़े सिंह ने वो सारिआं नूं ही गलती नाल शहीद कह हो गया, पर ये जवान दे उत्ते कई वारी हो जाती है। इहदे लई समुचे खालसा
सिख संगत तो भाईचारे तो माफी मंगदा है। फतेह अर्ज करदा जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।